کربلا کے میدان ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک کر کے سارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے علی اصغر کو لاتے ہیں اور گود میں اس طریقے سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، مجھے جو کرنا ہے تم کرو، اس بچے نے تمہارا کیا قصور کیا ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس بچے کو تو کم سے کم پانی دے دو۔ میرے بھائیو، چوتھا دن ہے، پانی کوئی نہیں پیا گیا ہے۔ حضرت علی اصغر کے ہونٹ جو ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے آپس میں چپک رہے تھے اور حضرت علی اصغر کے چہرہ سرخ ہو چکا تھا، لیکن دشمنوں نے حضرت علی اصغر پہ بھی رحم نہیں کیا۔ حرملہ بن کاہل بدبخت انسان جو تیر انداز تھا، اس نے اس طریقے سے تیر اندازی کی، اس طریقے سے نشانہ لگایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے علی اصغر جو 6 مہینہ کا بچہ ہے، شیر خار دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، اس کو لیے ہوئے ہیں اور وہ بدبخت انسان جو ہے اس کے اوپر تیر چلاتا ہے، اور وہ 3 نوکیلا والا تیر جو شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ بچے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو حرملہ بن کاہل تیر چلاتا ہے، تیر ایسا یہاں پہ گلے پہ آ کے لگتا ہے کہ گلے کے اس پار سے اس پار ہو جاتا ہے، خون کے پھوارے پھٹنے لگتے ہیں، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس خون کو اٹھاتے ہیں اور اوپر اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اہل بیت اپنی جان نچھاور کر دیے ہیں تیرے دین کی خاطر، تیرے دین کو بچانے کے واسطے اہل بیت نے اپنی جان قربان کر دی، تیرے رسول کے دین کی خاطر اہل بیت نے اپنی جان قربان کر دی۔ سارے لوگ شہید ہونا گوارا کیے لیکن ظالم کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام بچے کو لے کر کے جاتے ہیں اور خیمے کے پیچھے بچے کو جو ہے قبر کھود کر کے اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، ان ظالموں نے چھوٹے معصوم بچے، 6 مہینہ کا بچہ تھا، اسے بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور جو ہے اپنا تلوار لیتے ہیں، ذوالفقار تلوار جو نانا نے دی تھی، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے نانا کی پگڑی باندھتے ہیں اور نانا کا کپڑا پہنتے ہیں، اور اس کے بعد نانا کا دیا ہوا گھوڑا لیتے ہیں اور آتے ہیں ظالموں کے بیچ میں جہاد کرنے کے واسطے۔ او میرے بھائیو، حضرت امام حسین علیہ السلام پوری جاہو جلال کے ساتھ ہے، تلوار نانا کی ہے، پگڑی نانا کی ہے، لباس نانا کی ہے، گھوڑا نانا کی ہے، اور نانا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے، جو ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سارے نبیوں کے سردار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے۔ آج اس کا نواسہ آج میدان جنگ میں ہے، جہاد کر رہے ہیں۔ کربلا کا میدان ہے، ریتیلا میدان ہے، دھوپ بہت تیز ہے، اتنی تیز کہ زمین کے جو وہاں کے جو زمین تھے، ریتیلا میدان تھے، وہ اتنی ہارڈ گرم ہو گئی تھی، اس کا کہنا ہی کیا۔ ریتیلا میدان پہ آپ ویسے ہی چل کے دیکھا دو، آپ سے چلا نہیں جائے گا، گرمی کے اندر اتنی تپش ہوتی ہے۔ اس میدان پہ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 دن سے پیاسا ہے، چوتھا دن ہے، اور آج جو ہے ان ظالموں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اب مقابلہ کیسے کرنا ہے میرے بھائیوں؟ 40,000 کی فوج ہے، اس کے سامنے اکیلا بندہ کیسے مقابلہ کرے گا؟ لیکن بہادری تو دیکھو، حضرت امام حسین علیہ السلام تلوار لہلاتے ہیں اور جو ہے جب ان ظالموں کی طرف بڑھتے ہیں، ان کی طرف جن کی طرف یہ بڑھ جاتے، جس گروہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں، ان سب کو تتر بتر کر دیتے اور وہاں پر جو ہے ان سب کو زخمی کر دیتے اور کئیوں کو قتل کر دیتے۔ اسی طریقے سے جب دوسری طرف مڑتے، سارے لوگوں کو تتر بتر کر دیتے۔ ایک شخص پوری 40,000 فوج کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے حضرت امام حسین کے جاہو جلال کا کیا پاور رہی ہوگی، پاور آخر کیوں نہ رہے گی؟ آپ اندازہ تو لگائیے، تلوار کس کا ہے؟ رسول اکرم کا ہے۔ تلوار کس کی ہے؟ نانا کی ہے۔ اور بیٹا کس کا ہے؟ علی کا ہے۔ اور بیٹا کس کا ہے؟ فاطمہ کا ہے۔ نواسہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔
बहरहाल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस तरफ जाते उस तरफ सारी फौज को तितर बितर कर देते। इस तरीके से उनको जो है खून रेजी किया उन लोगों का कि उन लोगों के अंदर दहशत भर गई। और जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनसे जंग लड़ते तो वो सब डर के मारे पीछे हट जाते। ये थी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शुजाअत व बहादुरी। क्या आज भी दुनिया उनकी जो है बातें लोगों को सुनाती है, आज भी दुनिया उनकी बातों को लोगों को सुनाती है और समझाती है कि अगर बनना है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों जैसा बनो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाला बनो। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 1800 यजीदी फौजियों को उन्होंने जहन्नम वासिल कर दिया। 1800 फौज मामूली बात नहीं होती है, उनको जहन्नम वासिल कर दिया हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। फिर उसके बाद में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में चले जाते हैं और सजदे में जैसे ही होते हैं आमर बिन साद कहता है शिमर से तू जा इसकी सर कलम कर दे, सर तन से जुदा कर दे। शिमर कहता तू चला जा, वो उससे कह रहा किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाए। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में, कोई भी नहीं जा रहा था। शिमर बदबख्त ने कहा अच्छा तुम डरते हो, मुझे जाने दो। शिमर बदबख्त जाता है और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में है। मेरे भाइयों, यहाँ पे भी हमें यह पैगाम दिया जा रहा है कि अगरचे कितनी ही परेशानी तुम्हारे ऊपर क्यों ना आ जाए, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, कितनी ही प्यास तुम्हें क्यों ना लगी हो, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में है। शिमर आया, घुटनों के पास बैठ गया हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास और जो है तलवार निकाली और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा कर दिया। और खौली बिन यजीद फिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को खंजर के अंदर घोंप करके वो ले गया ये इब्ने ज़ैद के पास कूफा के अंदर। और जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर तन से जुदा कर दिया गया और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने भी साथी शहीद हुए थे उन सब के ऊपर, उन सब के जिस्म मुबारक पर घोड़ों को दौड़ाया गया। यजीदी फौज ने सारे घोड़े खोल दिए, कहा इनके ऊपर दौड़ाया जाए, इनके ऊपर चढ़ाया जाए। और घोड़े के खूल से जो है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के जिस्म अतहर को रोन दिया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज जमीन भी कांप रही है, आसमान भी देख रहा है, आखिर हो क्या रहा है मामला। उधर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासा रसूल है, रसूलुल्लाह के नवासा है, जिससे अल्लाह के रसूल बहुत मोहब्बत किया करते थे, वो इमाम हुसैन है। आज सारी दुनिया सकता में पड़ी हुई है कि आखिर क्या मामला है। आसमान देख रही है, जमीन कांप रही है, सारे लोग परेशान, आखिर क्या हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, ये जालिम लोग यहीं पे नहीं रुके, बल्कि जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो बीवियां थी, उनकी जो औरतें थी, उन सबको जो है बेपर्दा कर दिया गया, उनके सरों से कपड़ा छीन लिया गया और उनके खेमों के अंदर आग लगा दिया गया। और फिर ये सारे लोगों को जो है कैदी बना करके मुल्क शाम ले गया जहां यजीद बिन मुआविया बैठा हुआ था। अब आप अंदाजा लगाएं ये मुहर्रम के हालात थे। और आज हम और आप क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं, तमाशा करते हैं और जो है ताजिया बनाते हैं। अरे ये तो यजीदियों ने ये काम किया था, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को नेज़े में घोंप करके और पूरे गलियों में लेकर के फिरा था। ये तो यजीदियों वाला काम है। आज आप जो है हजरत इमाम हुसैन के नाम पर ताजिया बना करके लेके फिर रहे हैं, तो आप में और यजीदियों में क्या फर्क रहा? कोई फर्क नहीं रहा। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, आप डीजे बजाते हैं और उस पर डांस करते हैं, शराब पी करके, दारू पी करके नाचते हैं और गाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके घर के अंदर किसी की मैयत हो जाए और अगर कोई शख्स ढोल लेकर के ढोल बाजे के साथ आ जाए और आपके घर के सामने ढोल बाजे बजाए, आपको कैसा लगेगा? हरगिज आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे।
उससे सारा नाता तोड़ देंगे और कभी भी उससे बात नहीं करेंगे, कभी भी उसके यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ मैयत पड़ी और वो ढोल बजा रहा है, तमाशा कर रहा है। तो जब आपको अच्छा नहीं लग रहा तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर आप जो कुछ कर रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को काहे क्यों अच्छा लगेगा और काहे अच्छा लगेगा, आप जरा हमें बता दें। अल्लाह के रसूल के क्या अच्छा लगेगा, बताइए आप क्या काम कर रहे हैं जो अच्छा लगेगा अल्लाह के रसूल को। आप उनके नवासा के शहादत के मौके पर, शहादत के दिन के मौके पर आप लोग ढोल तमाशे कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और शराब पी रहे हैं। क्या ये अल्लाह के रसूल को पसंद आएगी ये सारी बातें? कैसे मोहम्मदी है, अपने आप को मोहम्मदी मोहम्मदी कहते हैं, कैसे मोहम्मदी है, कैसी उम्मती है अल्लाह के रसूल की, जो उनके नवासे के शहादत के मौके पर ढोल बजाते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तमाम दोस्तों अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प हो सके और वो इन तमाम गलत चीज़ों से परहेज हो जाए और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े पर चलने वाला बन जाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।